समस्त को गोटे गोटे रिक्वेस्ट समस्त जिते जन भी न्यू अच्छे समस्ते चैनल को पे सब्सक्राइब करी पाखे बेल आइकन को क्लिक करी ऑल क्लिक करदे जो द्वारा कि तुम मैंने यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन आम नेक्स्ट वीडियो आनिबा। ओके तो देखो तुम मानकर ये नेम ऑफ द स्टूडेंट तुम स्टूडेंट्स नेम लिख रोल नंबर लिख सिलेक्शन सॉरी सेक्शन अच्छी डेट अच्छी देन तुम स्कूल नेम लिख। ओके बर्तमान आम जो सेट डिस्कसन कर सेट बी रो तुम सब्जेक्टिव फुल मार्क टाइमिंग जदि कहवा 1 घंटा 30 मिनट फुल मार्क हो 50 मार्क ऑब्जेक्ट भी 50 एवं तुम मैंने चाहिए ये तुम मान कि सूचना रही ये सूचना गुड़िक पढ़ो पे होला एवं आउ गोटे कथा कही रखुच्छी जो मैंने भी वीडियो को लाइक करने पे वीडियो को लाइक कर दियो वीडियो को बहु मात्रा सेयार कर दियो तुम 9th क्लास पिला सहित आउ गोटे कथा कही रखुच्छी जदि भी टेलीग्राम चैनल जॉइन होना पे टेलीग्राम चैनल लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे देती जाइए जॉइन हो जाओ। तो चलते आम वीडियो को स्टार्ट करवा तुम लंग क्वेश्चन कौन सब रही है तो आम लंग क्वेश्चन को फास्ट जा तुम लंग क्वेश्चन पिला माने कौन रही आम लंग क्वेश्चन टी देखा। तो प्रथम पद्यर जा देन तापर गद्यर पिला माने जा बुझे ना नहीं। तो फास्ट आम देखा तुम लंग क्वेश्चन कौन रही फास्ट क्वेश्चन देख पिला माने लंग क्वेश्चन तुम रही जोटा कि पद्य कथा कहवा जदि 4 नंबर रख नारी जुगे जुगे प्रेरणा दायिनी पठित कविता अनुसरण में उक्तितिर यथार्थता प्रतिपादन कर। नारी जुगे जुगे प्रेरणा दायिनी ए पठित कविता अनुसरण में उक्तितिर यथार्थता प्रतिपादन कर। यार किंबारे रही अमृतर संतान मनीष किपरि तार जीवन को सरस सुंदर करिपरिबो बोली कवि प्रेरणा देइछन्ते। अमृतर संतान मनीष किपरि तार जीवन को सरस सुंदर करिपरिबो बोली कवि प्रेरणा देइछन्ते। जोटा भी गोटे लिख तुम मानक पिला माने 5 मार्क मिल बुझीपार। तो यार आंसर नहीं आम देखा है तुम पिला माने पद्यर लंग क्वेश्चन गद्यर लंग क्वेश्चन भी देखा फास्ट आम यार आंसर गुड़ाक देखीदे बुझीपार। तो देख पिला माने फास्ट आम क्वेश्चन देखा यार आंसर कौन हम कही अमृतर संतान मनीष किपरि तार जीवन को सरस सुंदर करिपरिबो बोली कवि प्रेरणा देइछन्ति बुझीपार। यार पिला माने आम आंसर देखा तो आंसर भल भाव में लिखिदेव उत्कल सारस्वत गगनर अन्यतम ज्योतिर्मय ज्योतिष्क आध्यात्मिक चेतनार वार्ताबह तथा मानववादर यथार्थ रूपकार नारी कवि उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत प्राक स्वाधीनता काल एक सुदूर प्रसारी नाम विप्लवर अनिर्बाण अग्निशिखा तथा मानवतार परिपूर्ण उच्च कुंतला कुमारी उभय गुण और परिमाण रे प्लावन कला भली एपरी एक साहित्यिक व्यक्तित्व जहाँ एपर्यंत ओडिया नारी जगत में देखा दे ना। लिख कविता प्रबंध और उपन्यास आदि साहित्यर विभिन्न दिग को तांको लेखनी स्पर्श करिछि। पूर्व गौरवानुचिंता देशात्मा बोध प्रेम प्रकृति प्राणता विभुचेतना प्रभृति काव्य कवितार विभिन्न विभाग मध्य तांको लेखनीर जययात्रा परिलक्षित हुए। कवियंत्री सारस्वत सृष्टि निश्चय मध्य अंजलि उल्लास अर्जना स्कुलिंग आह्वान आदि कविता पुस्तक भ्रांति न तुंडी परसमसी रघु अरक्षित कालीबहू आदि कविता मनीष भाई नारी कवि कविता पुस्तक स्फुलिंग अंतर्भुक्त एक आह्वानधर्मी संबोधि कविता स्वाधीनता प्राप्ति पूर्व देशवासी विदेशी शासकों शोषण अत्याचार अतिष्ठ हो दयनीय जीवन यापन करुथिले। भूमिका रोगव्याध बन्या और मरुड़ी जनित प्राकृतिक विपर्यय आदि नानाविध प्रतिकूल परिस्थिति दे घोर नैराश्यपूर्ण जीवन अतिबाहित करुथिले। असहाय मनीष निज दुरवस्था भाग्य को दायी करी और मृत्यु ही जीवन जंत्रणार मनीष को मनीष परि बंचापी कवित रही। नारी कवि आश्वनित आह्वान अमृतर संतान मनीष नारी कविंकर आत्मविश्वास भरा आशा आश्वासनार दिव्यवाणी रही कविताटी। दुख दुर्दशा को कपाल लिखन बोली विवेचना कपाल लिखन बोली विवेचना करी शत हतश्वास भाग्य को धिक्कार करी ओ जीवन को मृत्युपथरे यात्री बोली धरी नहीं घोर नैराश्य मध्य छटपट होउथिबा मनीष प्रति नारी कवि संवेदनशील होइछन्ति। तांको मतरे मानव जीवन नीत अधीन हेले मध्य चिर श्रृंखलित जीवन नहीं मानव जे जंत्रणार कारागार चिर बंदी होई पड़िथिबो यह कदापि भाग्यलिपि नुहे। मानव जाति कदापि हंस पथर यात्री नुहे कि संसार मृत्यु जनता नुहे बुझीपार। दुख जातना अनुशोचन तीव्र ज्वलन को नतशिर हो
ଚିରଦିନ ସହ୍ୟ କରିବା ମାନବର ନିହିତ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଧନୀ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ କ୍ଷମତାଧିକାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ଶାସକ ଦୁର୍ବଳ ନିରୀହ ଜନତା ଉପରେ ଚିର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଶୋଷଣ କୋଷଣର ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରି ଚାଲିଥିବ। ଏହା କଦାପି ବିଧାତା ବିଧାନ ନୁହେଁ। ନାରୀ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଦଳିବ ଦୁର୍ବଳେ ରକ୍ତ ପିସାବା ସମିବ ନତଶିରେ ସୁଖ ଶ୍ରୀପାଦ ଅରପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପେ ବଧୁବ। ଏ ନୁହେଁ ବିଧାତା ବିଚାର ଧ୍ୱଂସର ଧାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। ନାରୀ କବିଙ୍କ ମତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଏ ସଂସାର ଚିର ଆନନ୍ଦମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଂସାରବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ତା ଜୀବନକୁ ମଧୁମୟ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଭାବି ମଣିଷ ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଅବିବେକତାର ପରିଚୟ। ନାରୀ କବି ବିଶ୍ୱାସବାସୀଙ୍କ ସଦା କର୍ମତତ୍ପର ରହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିଲେ ମନ ଭିତରୁ ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ହତାଶ ବୋଧ ଦୂର କରିବା ସମ୍ଭବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ କରିପାରିବ, ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ତୁମମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ନାରୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରେରଣା ଦାୟିନୀ ଉକ୍ତିଟିକୁ ପଠିତ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ପ୍ରମାଣ କର ହେଲା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ଏହାର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଉତ୍ତର ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବା? ନାରୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରେରଣା ଦାୟିନୀ। ଆର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଯେମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରବହମାନ କାଳ ବକ୍ଷରେ ସବୁଜ ଯୁଗ ଓ ପ୍ରଗତି ପର୍ବର ସନ୍ଧିସ୍ଥଳରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ତଥା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ୱକୀୟ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ ସବୁଜ ସମସାମୟିକ କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ଜନ୍ମଭୂମି ପରିପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କବିତାର ରୂପ ଦେଉ ଦେଉ ଜାତି ପ୍ରତି ମାନବବାଦର ଜୟ ଜୟକାରରେ ତାଙ୍କର କବିତାମାନ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ରସାଳ ଆଉ ମଞ୍ଜୁଳ। ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗୌରବଦୀପ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ବୀରବାଣୀ ଗାନ କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ତୋଳି ପାରିଥିଲେ ଉଷ୍ମତାର ଝଙ୍କାର। ବୁଝିପାରୁଛ? କବିଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ନିଚୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶଙ୍ଖ ଆହୁତି ମାଟିଦୀପ ଦିଗ୍ବଲୟ ହେ ମୋର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଜାତି ରୂପାୟନ ଓ ଉତ୍ସ ଆଦି ରଚନା ତାଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। କବିଙ୍କ ପାଇକ ବଧୁର ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଇକ ରମଣୀର ଅସାମାନ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ପ୍ରତିର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରେ। ନାରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶକ୍ତି। ଆନ୍ସର ପଳେଇ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ। ନାରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶକ୍ତି। ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ନାରୀ। ଇତିହାସରେ ଏହାର ବହୁଳ ପ୍ରମାଣ ଉପଲବ୍ଧ। ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଓ ଜୟାର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଭରିଦିଏ। ପ୍ରେରଣାଦାୟିନୀ ଭାବେ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ମହାଶିଖା ଦେଇ ପୁରୁଷଠାରେ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟାଇଥାଏ। ବିଶେଷତଃ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସାମରିକ ବିଭବ ଆଦି ବହୁବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଦା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରି ଆସିଥିଲା। ଉତ୍କଳର ପାଇକ ବୀରଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ସମର କାଳକୌଶଳ ଶତ୍ରୁ ହୃଦୟରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର ପାଇକମାନଙ୍କୁ ବୀର ସାହସୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ବୀରଙ୍ଗନା ନାରୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ରମଣୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୟାଗ ଅଖଣ୍ଡ ସାହସ ଅପୂର୍ବ ଦେଶପ୍ରୀତିର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି। ନବବିବାହିତା ପାଇକ କିଶୋରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରୁଥିଲେ ଓ ରଣସିଂହା ବଜାଇ ବଜାଇ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ବୀରଦର୍ପରେ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଶପଥ କରାଇ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଉଥିଲେ ଢାଲ ଏବଂ ତରବାରୀ। କପାଳରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଥିଲେ ବିଜୟର ସିନ୍ଦୁର। ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ ସଶକ୍ତ ତୁଣୀର। ହାତରେ ଧନୁର୍ବାଣ ଧରାଇ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଲମ୍ବାଇ ଦେଉଥିଲେ ମନ୍ଦାରର ମାଳା। ଯୁଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ସମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ସ୍ୱାମୀ ମନରେ ଭରି ଦେଉଥିଲା ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ସାହସ। ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟକୁ। ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ସମର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପାଇକ ବଧୂର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କବିଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛି। ଏଭଳି ତୁମମାନେ ସବୁ ଲେଖିବ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିକି ହେଲା। ଏ କବିତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଟିକିଏ କବିତା ଅଂଶଟା ପିଲାମାନେ ବି ଲେଖିନେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏତିକି ହେବ ତୁମର ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ତୁମର ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ପଦ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଗଦ୍ୟ ଦେଖିବା। ଗଦ୍ୟର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ତ ଦେଖ ଗଦ୍ୟର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିଛି? ଏଇଟା ତୁମର ସରଳାର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଗଦ୍ୟର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏ କ'ଣ ଥିଲା ତୁମର ପଦ୍ୟ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଗଦ୍ୟର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି ଅବଲମ୍ବନରେ ଲେଖକଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କେଉଁପରି ବନ୍ଧୁ ଫଳରେ ଆଶା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ତାହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ ଆଲୋଚନା କର। ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି ଅବଲମ୍ବନରେ ଲେଖକଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କିମ୍ବାରେ ଅଛି କେଉଁପରି ବନ୍ଧୁ ଫଳରେ ଆଶା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ ଆଲୋଚନା କର।
ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ତୁମର 10ରୁ 10 ରହିବ ମାନେ